श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रगास। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सब सुख दाता राम है, दूसर नाहन कोई। कहो नानक सुन रे मना, तेह सिमरत गत होय। जै सिमरत गत पाइयै, ते अजरे तै मीत। कहो नानक सुन रे मना, औद घट है नीत। कहो नानक सुन रे मना, औद घट है नीत। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान गुरु प्यारी साध संगत जीओ। सतगुरां दी पावन चरण कमलां विच बैठ के बाणी दा आनंद रस माण के हो। धन गुरु श्री गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन रचना उच्चारण कीते पावन पवित्र श्लोक आप जी ने श्रवण कीते हैं। कल रोज आपां सतगुरु पातशाह जी की पावन बाणी की साझ पाते हैं। पावन विचार की सी कि गुरुदेव पिता ने बाणी विच प्रवान किया है। काल पुरख ने अथाह दातां मनुख दी झोली विच पाईआं ने। बेअंत दातां परमेश्वर मनुखता की झोली विच पा रहे। अहिला भी वो मनुखता नूं बेअंत दातां दे रहा सी, अज भी दे रहा ते अगे भी दिंदा रहेगा। उहदा सुभाव है। पर इन्नियां दातां लैण तों बाद मनुख जिहड़ा है वो तां भी सुखी नहीं, तां भी दुखी। ते जे संसार में तुसीं नज़र मारो तो हर एक मनुख का सुख जिहड़ा है वो बिल्कुल वखरा है। किसी का सुख बहुत बड़ा है, किसी का छोटा है। किसी को घर का सुख मिल रहा है, किसी को परिवार का सुख मिल रहा है, किसी को माँ बाप का, किसी को भैन भरा का, किसी को जमीन जायदाद का, किसी को अहुदे का, किसी को मित्र सज्जन का। तो हर किसी को सुख जिहड़ा मिल रहा है वो हर एक को वखरा होता है। पर एक चीज सबकी कॉमन है, वो है दुख। दुख सारे इक्को जिहे। महाराज की बाणी का फैसला है साहब आप ने, नानक दुखिया सब संसार। सब संसार का मतलब इस संसार हर एक जीव जिहड़ा वो दुखी है। ते दुखी होने का कारण की है? दुखी क्यों है? हालांकि इहदे कोल इन्ने सुख ने, इन्नियां सहूलतां ने, ते फिर भी दुखी है। बाबा फरीद जी का एक बड़ा प्यारा वचन होता है। बाबा फरीद जी आखते ने, मैं जानिया दुख मुझ, दुख सवाइए जग, ऊंचे चढ़ के देखिया हर घर ये हाँ। कहने मैं सोचा भी मैं दुनिया में दुखी हूं, दुख सिर्फ मेरे को ही है। और ये दुनिया का हर एक मनुष्य सोचता है भी शायद मैं दुखी हाँ, बाकी सब सुखी है। एक मैं दुखी, बाकी सब सुखी। पर महाराज की बाणी का एक फैसला है। बाबा फरीद जी आखते हैं, जदों मैं वेखिया हर घर विच नजर मार के वेखी, कहण तो भाव हर एक मनुख के जीवन वाले वेखिया ते किसी ना किसी कारण को दुखी। कोई ना कोई कारण कि मनुख दुखी है।
ਅਖੀਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਲਿਆ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਣੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆਖੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੱਬ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਰੱਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇਰੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਖ ਮੁਕਾ ਲਈਏ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਕੀਤੇ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ, ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਾਮਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਗਾ? ਪਰ ਉਹਦੀ ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮਾਰਗ ਆਪਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ, ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕੇਤੀਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਗ ਸਦ ਮਾਰ ਕੇ ਬੇਗਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾ। ਮਾਰ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦਾਤ ਆਖਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਨਾਮ ਸੀ ਗੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੌਲਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਆਖੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਚਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਧਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁੱਲੀ ਨਾ, ਕਦੀ ਵਿਸਾਰੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਕੁਝ ਦੌਲਤ ਕੁਝ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਕਿ ਕਾਰਜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਜ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਸਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹ ਨੇਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੌਹਰਤ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਧਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਛੱਡੇਗਾ, ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਛੱਡੇਗਾ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਕਮਾਈ, ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਸੀ ਨਾ,
ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਆ ਗਏ, ਇੰਨੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਗੰਗਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਸੇਠ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਗੰਗਾ ਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹਰ ਕੋਈ ਲੋਕ। ਤੇ ਐ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਵੇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਧਨ, ਮੈਨੂੰ ਦੌਲਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋੜਵੰਦ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਤੂੰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਧਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਗੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਗੰਗਾ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੰਗਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਕੁਝ ਧਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਚਨ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸੁੱਖ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਮਾਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਦੌਲਤ, ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਆਖੇ ਕਿ ਉਸੇ ਵਾਪਸ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਦਰ ਪੱਠੀ ਜੇਕਰ, ਜੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੰਗਾ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੌਹਰਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੌਲਤ ਸ਼ੌਹਰਤ ਤੇ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਖਿਆ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭੱਜਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦੁੱਖ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੌਲਤ ਸ਼ੌਹਰਤ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਹੀ ਚੋਟਾਂ ਖਾਂਦਾ। ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾ ਜੇ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਦਵਾਈ ਵਾਂਗੂ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਹੈ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਤਦੇ ਜਾਂ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਲਕ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਅੰਦਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ,
किन्नी को बर्दाश्त शक्ति, किन्ना को दुख झल सकता है। कलगीधर सच्चे पातशाह जी का जीवन जो पढ़ते हैं ना, तो धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी के जीवन की बड़ी प्यारी गाथा होती है। कह लगे एक बार किसी लिखण वाले ने बड़ा प्यारा लिखा है, वो कहता है एक बार रब ने दरबार सजाया, तो रब ने दरबार सजाया तो बहुत सारिया पंडा भरिया हुई, तो हर पंड के उत्ते कुछ ना कुछ लिखा, किसी ते मुक्ति लिखी सी, किसी ते सुख लिखा, किसी ते कुछ लिखा, हर एक पंड ते कुछ ना कुछ लिखा हुआ। हुण सारे आए तो एक पंड चुक के तुर पे, तो फिर कलगीधर पातशाह जी गए, पंड भी एक ही रह गई। उस पंड ते लिखे हुए सी दुख। हुण कलगीधर पातशाह जो चुकन लगे, कह लगे रब ने उस वेले बचन आखे, कह लगे भी इन चुकन तो पहला मेरियां कुछ शर्तां। पुछया किहड़ियां शर्तां? कह लगे पहली गल ते ये याद रखी, ये सब तो ज्यादा दुखां दी भारी पंड है। सब तो भारी दुनिया अंदर कोई मनुख दुखां दी पंड नूं चुकना नहीं चाहता। हर कोई कहता मेरे को सुख हो। याद रखियो तुसीं ये जान लगे हो, ये अत भारी दुखां दी पंड है, इहदे विच सिवाय दुखां दे होर कुछ नहीं, दुख ही दुख है। अगली गल उन्हां आखी परमेश्वर ने कह लगे, दूजी गल ये भी जिस पंड नूं चुक के ले जाना ते कदी जिंदगी दे विच गिला शिकवा नहीं करना, कदी नाराज नहीं होना, कदी भी ये मन विच धारणा नहीं बनाउणी भी ये असल दे विच क्यों होया, कदों होया। अपने मन दे विच कदी गिला शिकवा नहीं करना, बल्कि करने का शुक्र मनाना है। जे शुक्राना कर सकते हो, ये पंड चुक सकते। एक गल उन्होंने हो रखी, कह के गल हो याद रखियो, इस पंड नूं चुक के जदों तुरोगे अखां विचों एक भी हंझू नहीं आना चाहिए। उस समय कलगीधर पातशाह जी ने आख्या, मैनूं ये सारियां शर्तां परवाह ने, सच ये है जिदन पिता का सीस आनंदपुर आया सी, उधर केवल 9 साल की उम्र है, मैं 9 साल की उम्र, ते 9-10 साल का बच्चा कितना की होता है, तुम हिसाब लाओ। हुण 9-10 साल की उम्र है, पर पिता का सीस आया, धड़ नहीं आया, केवल सीस आया। ते जदों वेखिया होवेगा ते उदों किहो जी बीतदी है उहदे उत्ते कि उहदा बाप का सामने केवल सिर पिया होवे, धड़ ना होवे। हुण वेखो इत्थे भी कभी अखां विच पत्थर नहीं आया। कलगीधर पातशाह जी ने कोई गिला शिकवा नहीं कीता। जदों आनंद दी कुड़ी छड्डणी पई ना, ते किसी को अपना घर छड्डना पै जाए, कोई मनुख सानूं आ के कहे कि तुसीं अपना घर खाली करो, इस घर दे विच हुण तुहाडा कोई हक नहीं, कोई कह दे ते असीं उस घर विच हर चीज़ नूं बनाया होवे, उहदे ते धन पैसा लाया होवे, मेहनत कीती होवे, ते उस घर नूं अचानक कोई आ के कहे कि खाली कर दे, छड्ड के चले, ते फिर उस मनुख ते की बीते। कलगीधर पातशाह जी ने जिदन आनंद दी कुड़ी छड्डी है, सारे सुखां नूं एक पासे करके ते छड्ड के तुर पए। असीं कहने साडे दुख बहुत वड्डे हैं, साडे दुख बड़े वड्डे हैं, पर कभी कलगीधर पातशाह जी के जीवन वाल झाती मार के वेखीए, गुरु पातशाह जी ने सानूं सुखां विच रह के जीवन बतीत करनी जा सकता है। हुण सामने एक सरसा नदी किनारे ते भारी जंग हुंदी है, और इत्थे एक बड़ा प्यारा और सुनेहा सानूं मिलदा है पातशाह जी के जीवन विचों कि वेखो दुश्मन दे नाल जंग लड़ी जा रही है, इधरों हट आया ते मींह पै रहा है, पर उत्थे भी कलगीधर पातशाह बचन कर रहे हैं भी आसर की बात करके कितना दुख कितना वड्डा होवे, पर परमात्मा भुलिया नहीं, परमात्मा विसरिया नहीं। बंदे को दुख बहुत वड्डा आ जाए ते बंदा गिले ते शिकवे नाल भर मेरे को क्यों होना सी, मैनूं ही काहतों होना सी, पर नहीं, पातशाह जी ने उत्थे भी सिख नूं सुनेहा दे दिता। फिर जिदन सामने जेड़े बड़े साहिबजादे ने वो शहीद होए, उधर भी एको वचन आख्या, कह लगे मालिक तेरी बख्शिश नाल ये दातां मिलियां सन ते ये हुण तैनूं ही सौंप दित्तियां। जिदन छोटे साहिबजादे की शहादत बारे सुनिया हो, जिदन मां गुजरी बारे उन्हां दी शहादत बारे सुनिया होवेगा, तुसीं आप अंदाजा ला के देखो भी उस समय जीवन दे विच किहो जी बीतदी है। ते किसी अदीब ने बड़ा प्यारा लिखिया, वो कह लगा कलगीधर पातशाह दुनिया के अंदर हर चीज जिहड़ी है कह लगे वो प्रगट कर देंगे, कुछ भी छुपा के नहीं गए सिवाय एक चीज दे, हर चीज कह लगे उन्होंने सामने रखी, कुछ भी छुपाया नहीं।
सिवाय एक चीज दे। ते सामने बैठे मनुख ने पूछा, कहने केड़ी चीज कहने छुपा के गए? हर चीज तो उन्होंने कहने कुर्बान कर दी, हर चीज तो उन्होंने कहने सामने प्रत्यक्ष मनुखता दे रख दी, केड़ी चीज छुपा के गए? कहने जी कलगीधर पातशाह जी ने कोई चीज छुपाई है तो कहने वो अखां दे हंझू ने जिहड़े छुपाने सब तो औखे होंदे दुनिया में। मैं देखे चंगे तो चंगे नौजवान मनुख जिहड़े जब उन्होंने सामने कोई घटना पढ़ाई कर जाए कि अखां विचों आ पानी आ जे ते जवान पुत्र चढ़ाई कर जाए तो मनुख के चंगे चंगे मनुख मैं वेखे अखां में पानी बह होता है। माफ करना इतने 70-80 साल का बजुर्ग चढ़ाई कर जाए तो भी साड़ी अखां में पानी नहीं होता। कलगीधर पातशाह जी गरीब नवाज जिहड़े सारी जिंदगी उन्होंने मुश्किल की ते सिख नूं आख्या कि वेख जीवन में दुख आने वाली गल नहीं, पर दुखों को कबूल करके प्रवान करके ते अपने जीवन चढ़ती कला व्यतीत करना है। महाराज ने सिख को सिखाया। गुरु पातशाह जी अज के पावन बचन में समझाते हैं भी तेरी कामना है कि मैं सुखी होवां, मैनूं सुख मिले। ते साहब आखदे ने फिर तू असल दे विच जिथों सुख मिलने ने तू उत्थे भी जाता नहीं, जिथों तेरा जीवन सुखी होना है उहदे नाल जुड़दा नहीं। पातशाह जी पूछा कि महाराज किंदे नाल जुड़िए कि जीवन सुखी हो जाए? गुरुदेव आखदे ने सब सुख दाता राम है, दूसर नाहन कोई। कोई और दुनिया दाता नहीं अज तक जेड़ा कहता होवे भी मैं सुख दे दियां ते मेरे कोल आ जाए। महाराज जी कहते एक तो केवल अकाल पुरख है जिहदे घर विच कदी दुख हुंदा ही नहीं, कदी कोई रोना नहीं हुंदा, कोई शोक नहीं हुंदा, उहदे घर विच सदा ही खेड़ा है, उहदे घर विच सदा ही सुख है। ते तू उहदे चरनां नाल जुड़ जा, उहदे चरनां नाल जुड़िया तेरा जीवन सुखां नाल भर जाएगा। ते महाराज अगे बचन करदे ने, कहो नानक सुमरे मना ते सिमरत कर। नानक जी आखदे हन कि हे मन तू सुन, परमात्मा नूं सिमरन कीतियां, परमात्मा नूं चेते कीतियां, उहदी याद में जुड़िया बंदे नूं कह लगे उच्ची आत्मक अवस्था हासिल हो जाती है। गत का अर्थ है गत मुक्ति हासिल हो जाती। मार्ग कह के वो मनुष्य संसार चलता होया गति को प्राप्त कर लेता है, मुक्त हो जाता है। मुक्त होने का मतलब सारे बंधनों तो आजाद होना है। जब कोई बंदा किसी भी बंधन में है तो सुभाव गल दुखी हो गए, दुखी हो गए। जब तक साडे जीवन में कोई बंधन है उन्हें चर दुख ही दुख ने, जिस बंधना तो आजाद हो गए फिर उधर सुख ही सुख। अकाल पुरख परमात्मा नाल जुड़न का मतलब है सारे बंधनों तो आजाद हो जाना ते एक उच्ची अवस्था जिहड़ी मनुख नूं प्राप्त होती है। अगला पावन बचन मार्ग कृपा करदे ने, जे सिमरत कर पाइए ते भजरे कर मीत। हे पुत्र तू मेरी इस गल नूं सुन, केड़ी नूं कि परमात्मा दा नाम जपिया। महाराज नाम जपिया की हुंदा है? महाराज आखदे ने नाम जपिया मनुख नूं उच्ची आत्मक अवस्था प्राप्त हो जाती है। मनुख नूं उच्ची आत्मक अवस्था हासिल हो जाती। उच्ची आत्मक अवस्था केड़ी है? वो उच्ची आत्मक अवस्था है जो ना दुख में दुख नहीं माने, सुख सने हर भै नहीं डाकै, कंचन माटी। वो है उच्ची आत्मक अवस्था जिथे दुख आवे तां भी कोई परवाह नहीं, सुख आवे तां भी कोई परवाह नहीं, खुशी है तां भी शुकराना है, गमी है तां भी शुकराना है। वो हर हाल में मनुख मालिक की रजा में रहिंदा है, उहदे भाणे में रहिंदा है, उहदे भाणे तो बाहर नहीं जाता। वो हर हाल में उहदी रजा में रहिंदा है ते खुश रहिंदा है। मेरे साहब आखदे ने जे सिमरत गत पाइए ते भजरे कर मीत, कहो नानक सुन रे मना औत घट है रीत। हम पातशाह जी ने इस पावन वचन अंदर बड़े तत्व की गल समझाई है। गुरुदेव आखदे ने भी हर एक मनुख नूं दुनिया के अंदर कोई ना कोई दौलत उहदे कोल चाहिए। जदों कोई काम शुरू करना हो, जदों कोई कार्य शुरू करना है तो बंदे को पूंजी चाहिए, दौलत चाहिए। तो उस दौलत के नाल मनुख जिहड़ा है कोई भी कारोबार को बिजनेस शुरू करता है, पर पूंजी का होना बहुत जरूरी है। हुण उस पूंजी के नाल मनुख अगे काम करता है, घाटा है कि नफा है उसके बाद में पता लगता है, पर पहला पूंजी खर्च नहीं करनी। सच ये सानू भी सब तो पहला एक पूंजी मिली सी, जदों संसार में आए सी सब तो पहला एक पूंजी मिली सी।
ਤੇ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਸ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੇ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੇ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਖਾਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਰੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸਵਾਸ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਰੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਵਾਸ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੋਇਆ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਰਚ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਿਮਿਟ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਪੂੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰੰਤਰ ਹੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਲੈ ਮਨਾ ਔਤ ਘਟਤ ਹੈ। ਔਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਉਮਰ, ਵੇਖ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਉਹ ਪੂੰਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੇਵ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਤ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਫੁੱਟੇ ਘਟ ਜਿਉ ਪਾਣੀ। ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਘੜੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੇਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਉਹ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਹੌਲੀ 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 ਤੇ ਰਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦਾ ਪਿਆ ਘੜਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਘੜਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰ, ਚੇਤੇ ਕਰ। ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਚੇਤਨਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਕਰਾਉ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਤੂਫਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਰਚ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤਨਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੂਫਾਨ ਉੱਠੇ, ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ, ਭੈੜੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਉਣ। ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੰਦਗੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਗੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਘਰ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਬੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਂ, ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੇਂ, ਤੇਰਾ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਰੇ ਮਨਾ ਔਤ ਘਟਤ ਹੈ ਨੀ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ। ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ, ਨਾ ਗਮੀ। ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ਰਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਦੁਨੀਆਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you.